Welcome to MPC Foundation Academy. In this video we will discuss about the exponents powers chapter, square and square root. Now we will start our video. See here, square and square roots. If a number is multiplied by itself, then the product is obtained is said to be the square of that number. If a number is multiplied by itself, then the product obtained is said to be the square of that number. For example, I am taking here a is number, a is multiplied by itself, means a into a. Now we will get that answer. Product is what here? A power 2 or a square. Here a square is square of a power 2 is square of a, means here a is one number. Now the a number is multiplied by itself, means a into a, multiplied by itself, that is a into a, that is equal to a power 2. This a power 2 is square of a. ikkada a into a is equal to a power 2 ni a ki square అని చెప్తాం, స్క్వేర్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ a number which is the square of a natural number, a number which is square of a natural number is called perfect square. Means perfect square means what here? Perfect square means if a is natural number, a number which is the square of a natural number. Now a square is perfect square, a square is perfect square అని మనం ఇక్కడ చెప్తాం. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here 1 is number. Now 1 is multiplied by itself, means 1 into 1 we get 1 power 2 or 1 square, that is 1. Here ఏం చెప్పొచ్చు? 1 is square of 1, square of 1. ఇక్కడ 1 తోనే మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది? 1 స్క్వేర్ వచ్చింది. 1 స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా మనకి ఎంత? 1 కాబట్టి ఇక్కడ 1 అనేది 1కి స్క్వేర్ అని చెప్పొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ఒకవేళ 2 తీసుకుంటే 2 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, మీన్స్ 2 into 2 we will get 2 into 2 how much? 4. How much value? 4. Therefore 4 is square of 2. Next 3 into 3. Here 3 is number multiplied by itself, means 3 into 3 we will get 3 3 ja 9. Therefore 9 is square of 3. 9 is square of 3. Next 4 square means what here? 4 into 4, that is equal to 16. Therefore 16 is square of 4. 16 is square of 4 అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ here observe here 1 square means 1 into 1 1, 2 square 2 into 2 4, 3 square 3 into 3 9, 4 square 4 into 4 16, 5 square 5 into 5 25. See here 5 square is nothing but 5 into 5, we will get the answer 25. Here 25 is
square of 5, square of 5. Next 6 square means 6 into 6, 36, 6 into 36, therefore 36 is square of 6. Next 7 square means 7 into 7, we will get 49 answer, therefore 49 is square of 7. 49 is square of 7. Next 8 square, 8 into 8, 8 8 is 64, therefore 64 is square of 8, square of 8. Next 9 square means 9 into 9, we will get 9 9 is 81, therefore 81 is square of 9, 81 is square of 9. Next 10 square means 10 into 10, we will get answer 100, therefore 100 is square of 10, 100 is square of 10. Next 11 square means 11 into 11, how much we will get? 11 into 11, 121, therefore 121 is square of 11. Next 12 square, 12 into 12, the answer is 144, therefore 144 is square of 12. 12 అని ఇక్కడ చెప్పొచ్చు మనం. చూడండి ఇక్కడ 6 square means 6 into 6, 36, 7 square means 7 into 7, 49, 8 square 64, 8 into 8, 9 square 9 into 9, 81, 10 square 10 into 10, 100, 11 square 11 into 11, 121, 12 square 12 into 12, 144 అని మనం ఇక్కడ చెప్పచ్చు. ఇది అన్నీ కూడా 1 to 12 వరకు స్క్వేర్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఏకి స్క్వేర్ ఏందండి? ఏ స్క్వేర్ అని రాసినాం మనం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ రూట్. నెక్స్ట్ వాట్? స్క్వేర్ రూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది ఒక నెంబర్ ఏ మల్టిప్లైడ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ ఏ ఇంటూ ఏ వి విల్ గెట్ ఏ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ని ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ అని చెప్పినాం ఇప్పటి వరకు. స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏకి ఏ స్క్వేర్ అనేది స్క్వేర్ అని చెప్పినాం. మరి ఇప్పుడు ఏ అనేది ఏ ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మీన్స్ హియర్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏ ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ని మనం ఈ సింబల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. చూడండి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఏ, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఏ మీన్స్ స్క్వేర్ రూట్లో ఏ నెంబర్ అయినా 2 times మల్టిప్లికేషన్స్లో ఉంటే ఆ స్క్వేర్ రూట్ను క్యాన్సిల్ చేసేసి ఆ ఒక్క నెంబర్ని 2 సార్లు ఉంటే ఒక 1 time బయటికి రాయాలి. దట్ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని రాస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే నౌ we will observe some examples. See here 1 is there. Now I want to write the 1 square is equal to 1 into 1. Again we will get 1 means ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు? 1 is square of 1 రాయచ్చు. At the same time 1 is స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 రాయచ్చు. ఎందుకంటే 1 స్క్వేర్ చేసినా 1ఏ, 1 స్క్వేర్ను మనం స్క్వేర్ రూట్ చేసినా 1ఏ వస్తుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం. 2 square is equal to 2 into 2, we will get how much answer? 4. Therefore 4 is
square of 2. 2 is square root of 4. 2 is square root of 4. Next observe చేద్దాం. 3 square means 3 into 3, that is equal to 9. Therefore 9 is square of 3 రాసినాం. Now 3 is square root of 9. అంటే 9కి స్క్వేర్ రూట్ 3, 3కి స్క్వేర్ 9 అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మీన్స్ ఇక్కడ సింబాలిక్గా చూపిస్తే ఎట్లా చూపించాలి సింబాలిక్గా అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ 1, 1 స్క్వేర్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ 4 చూపిద్దాం ఇప్పుడు. హియర్ 4 చూపిస్తే 4ని ఏమని రాయొచ్చండి మనము, 4కి మనం స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4, దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టెప్లో, ఇది ఇట్లా ఉంటుంది సింబల్, ఈ సింబల్ పెట్టి 4 రాయాలి. ఈ సింబల్ లోపల ఉంటే అది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అని చదవాలి. నవ్వు నేను స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4ని స్క్వేర్ రూట్ అట్లే రాస్తున్నా, 4 ఎట్లా రాస్తున్నా 2 ఇంటూ 2గా రాస్తున్నా, 2 ఇంటూ 2గా రాస్తున్నా కాబట్టి 2 ఇంటూ 2 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, 2 టైమ్స్ వచ్చింది. కాబట్టి మనము ఈ స్క్వేర్ రూట్ సింబల్ని తీసేయాలంటే ఈ 2 లోపల ఉన్నటువంటి 2 టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ని 1 టైం రాయాలి, అంటే 2 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ 2 ఈజ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇంకా నెక్స్ట్ 16, ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16. నౌ మనం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 కనుక చూస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం పెట్టుకోవాలండి, సింబల్ పెట్టుకోవాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 సింబల్ అట్లే పెట్టుకొని 16 ఏమని రాయొచ్చు, 4 ఇంటూ 4గా రాయొచ్చు. నౌ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 25 స్క్వేర్ రూట్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25ని మనం ఎట్లా రాయొచ్చు సింబాలిక్గా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 ఇంటూ 5. నౌ ఆన్సర్ ఈజ్ 5. నెక్స్ట్ 36 యొక్క స్క్వేర్ రూటు 6 ఇంటూ 6, నౌ 6. 49 యొక్క స్క్వేర్ రూటు 7 ఇంటూ 7 రాయొచ్చు స్క్వేర్ రూట్ లోపల. నౌ ఆన్సర్ ఈజ్ 7. నెక్స్ట్ 64 యొక్క స్క్వేర్ రూటు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 64 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 8 ఇంటూ 8. నౌ ఆన్సర్ ఈజ్ 8. నెక్స్ట్ 81 యొక్క స్క్వేర్ రూట్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 81 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 9 ఇంటూ 9. నౌ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 9. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10 ఇంటూ 10, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 121 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 11 ఇంటూ 11, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 12 ఇంటూ 12, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ 12. 12 ఈజ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 అని మనం ఇక్కడ చదవాలి. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్. మనము ఏదైనా ఒక నెంబర్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ని ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. మెథడ్ 1 చూద్దాం. మెథడ్ 1లో స్టెప్ 1 ఏంటి, ఎక్స్ప్రెస్ ద గివెన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ యాజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి నెంబర్కి మనము ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ని రాయాలి. పేర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ దట్ ప్రైమ్స్ ఇన్ ఈచ్ పేర్ thus formed are equal. Choose one prime from each pair and multiply all such primes. The product of these primes is the square root of given number. మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద 144 స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి, 144కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. నేను ఎల్సిఎం చేస్తున్నా 144ని 2తో చేస్తే 2 7 జా 14, 2 2 జా 4. నేను మళ్ళీ 2తో 2 3 జా 6, 2 6 జా. నేను మళ్ళీ 2తో చేస్తున్నా 2 18 జా. నేను మళ్ళీ 2తో చేస్తున్నా 2 9 జా. ఇప్పుడు 3తో చేస్తున్నా 3 3 జా. దేర్ఫోర్ నేను 144ని ఎలా రాయొచ్చండి, 144 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఏంటండి, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 4 టైమ్స్, 3 ఇంటూ 3 2 టైమ్స్. మీన్స్ ఇక్కడ 144 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో రాస్తే 2 అనేది 4 టైమ్స్ రిపీట్గా మల్టిప్లికేషన్ అయింది కాబట్టి 2 to the power of 4 ఇంటూ 3 అనేది 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి 3 to the power of 2. నేను ఇప్పుడు దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144ను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 to the power of 4 ఇంటూ 3 to the power of 2. ఇక్కడ మనము ఈ స్క్వేర్ రూట్ని ఓపెన్ చేయాలంటే ఈ లోపల 2 to the power of 4 ఉంది కదా, దిస్ 2 to the power of 4ని మనం బయటికి రాసుకోవాలనుకుంటే ఈ ఎక్స్పోనెంట్లో సగం అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ 4 టైమ్స్ 2 అనేది మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది కాబట్టి మనం స్క్వేర్ రూట్ను తీసేయాలంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు 2 టైమ్స్ మాత్రమే బయటకు వస్తుంది. దేర్ఫోర్ 2 to the power of 2 వచ్చేసింది. ఇంకేముంది, ఇంటూ 3 power 2 ఉంది. 3 power 2లో కూడా 3 ఇంటూ 3 ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఇందులో ఎక్స్పోనెంట్లో పవర్లో హాఫ్ అంటే ఎంత, 1 కాబట్టి 3 power 1 తీసుకున్నా. నౌ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 2 square ఇంటూ 3. 2 square వాల్యూ హౌ మచ్, 4 ఇంటూ 3 3, 4 3 జా 12. నౌ 12 ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 అని చెప్పొచ్చు. 12 ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 అని చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడైనా మనము ఇక్కడ 144 స్క్వేర్ రూట్ను 144ని ఎట్లా రాసుకున్నామండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 to the power of 4 అంటే 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 4 టైమ్స్, 3 square అంటే 3 ఇంటూ 3. ఇక్కడ 2 ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది, 1 2 3 4 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ బయట రాసుకోవాలంటే 2 టైమ్సే రాసుకోవాలి కాబట్టి 2 ఇంటూ 2. 3 ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది, 2 టైమ్స్ వచ్చింది. స్క్వేర్ రూట్ బయట రాసుకోవాలంటే ఓన్లీ 1 టైమే రాసుకోవాలి కాబట్టి 2 2 జా 4, 4 3 జా 12. నౌ 12 ఇస్ ద ఆన్సర్ అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి 324. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 324. ఫస్ట్ స్టెప్లో నేను ఏం చేస్తున్నా, 324ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో రాసుకుంటున్నా. 324ని ఎల్సిఎం చేస్తే ఫస్ట్ 2తో చేస్తున్నా, 2 1 జా 2 6 జా 2 2 జా. నెక్స్ట్ 2 8 జా 2 1 జా. నెక్స్ట్ 3తో చేస్తున్నా, 3 2 జా 6, 3 7 జా, అగైన్ 3 9 జా, అగైన్ 3 3 జా. Therefore 324 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. Here 2 into 2 2 times, 3 into 3 into 3 into 3 4 times. Now I want to find out the square root of 324. That is equal to square root of 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్క్వేర్ రూట్ లోపల 2 అనేది 2 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ బయటికి రావాలంటే ఓన్లీ 1 టైమే వస్తుంది. నెక్స్ట్ 3 అనేది 4 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి అది బయటికి రావాలంటే 2 టైమ్స్ వస్తుంది. ఇయర్ 2 into 3 6, 6 3 జా 18. నౌ దేర్ఫోర్ 18 ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 324 అని మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. Next example, find the square root of 625. Now I want to write the prime factors of 625. Now 625 LCM, 5 1 ja, 5 2 ja, 5 5 ja, again 5 2 ja, 5 5 ja, again 5 5 ja. Therefore 625 is equal to 5 into
625 is equal to 5 into 5 into 5 into 5 4 times. Therefore I want to find out the square root of 625, that is equal to square root of 5 into 5 into 5 into 5 4 times. Now I want to remove the square root symbol, that's why 4 times of repeat multiplication is there. Outside only 2 times, that is 5 into 5. Now 5 into 5 how much? 25. Therefore 25 is square root of 625 అని మనం రాయొచ్చు. 625 is square of 25. స్క్వేర్ ఆఫ్ 25 కూడా మనము చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10,000. ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10,000. మనం ఏం చేయాలండి, ఫస్ట్ 10,000కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి. నేను రాస్తున్నా, 10తో చేస్తున్నా, 10,000 జా, అగైన్ 10తో చేస్తున్నా, 10 100 జా, అగైన్ 10తో చేస్తున్నా, 10 10 జా. Now 10,000 is equal to 10 into 10 into 10 into 10 4 times. Now I want to find out the square root of 10,000. Square root symbol this one. Square root of 10,000 is equal to square root of 10 into 10 into 10 into 4 times repeated multiplication. Now I want to remove the square root symbol. Square root symbol ni remove చేయాలంటే లోపల ఎన్ని టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఉందో అంతకంటే సగం బయటకు రాసుకోవాలి. అంటే 4 టైమ్స్ ఉంది కదా మల్టిప్లికేషన్, కాబట్టి 2 టైమ్స్ మాత్రమే రాసుకోవాలి. కాబట్టి 10 into 10 10 10 జా 100 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ 100 ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10,000 అని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైం 10,000 ఈజ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 100 అని కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దామండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100. హియర్ 100 స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 100 యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. 100 యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ 10 10 జా మాత్రమే వస్తుంది, లేదా 2తో కూడా చేయొచ్చు. 2తో చేద్దామండి, 2తో చేద్దాం. 250 జా, నెక్స్ట్ 225 జా, నెక్స్ట్ 55 జా. Therefore 100 is equal to ఏం రాయొచ్చు, 2 into 5 into 5 రాయొచ్చు. Now I want to find out the square root of 100 is equal to square root of 2 into 2 into 5 into 5. Therefore నేను ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చండి, 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి బయటకు తీసుకున్న 2 అనేది, లోపల 5 2 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా ఒకసారి బయటకు వస్తుంది, కాబట్టి 2 5 ఎంత 10 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ 10 ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100 అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ మరి 2 టైమ్స్ లేకపోతే ఎట్లా అనే దాని గురించి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1000. నెక్స్ట్ వన్, see here 1000కి స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కుందాం మనం. నౌ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 1000. ఇయర్ దేంతో తీసుకుందాం అండి, ఈజీగా ఉండడానికి మనము 10తో తీసుకుందాం. 10తో తీసుకుంటే 10 100 జా, 1000 మళ్ళీ 10 జా. నువ్వు దేర్ఫోర్ 1000 ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏం రాయొచ్చు, 10 into 10 అనేది 3 టైమ్స్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ నేను స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1000 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. హియర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10 into 10 రైట్. ఇప్పుడు మరి లోపల 10 అనేది 3 టైమ్స్ ఉంది. ఒకవేళ 4 టైమ్స్ ఉంటే 2 టైమ్స్ బయట తీసుకుంటాం, 2 టైమ్స్ ఉంటే 1 టైం బయట తీసుకుంటాం, 6 టైమ్స్ ఉంటే 3 టైమ్స్ బయట తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది, 3 టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఓన్లీ 2 టైమ్స్ ఉంటే ఒకదాన్ని బయటకు తీసుకోవాలి. ఒకటి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ లోపల ఎంత మిగిలింది, 10 మిగిలింది, దానికి అండర్ రూట్ 10 పెట్టేసేయాలి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10. నవ్ ఆన్సర్ 10√10 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నవ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1000 ఏమవుతుందండి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1000 వాల్యూ 10 into √10. ఇద్దరు ఏం సింబల్ లేకపోతే 10 into √10 అని చెప్పాలి మనం. 10 into √10 ఈజ్ 10 into √10 ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1000. 1000కి స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అండి, 10√10.
10 into root 10 is the square root of 1000. ఇట్లే మనకు స్క్వేర్ రూట్ లోపల ఈవెన్ నెంబర్స్ టైమ్స్ కనుక రిపీటెడ్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే అందులో హాఫ్ బయటకు తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆడ్ నెంబర్ టైమ్స్లో ఉంటే బయటకు తీసుకోలేం కాబట్టి ఏవైతే బయటకు తీసుకోగలుగుతామో వాటిని మాత్రమే బయటకు తీసుకొని అది తీసుకోలేని దాన్ని అట్లానే రాయాలి. ఇప్పుడు 3 టైమ్స్ వచ్చింది 10 అనేది, కానీ మనకు 2 టైమ్స్ ఉంటే మాత్రమే 1 టైం బయటకు తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ 2 టైమ్స్ని ఒక బయట రాస్తున్నా 10 ఒక సింగిల్గా, దాని అదేవిధంగా రూట్ లోపల స్క్వేర్ రూట్ లోపల 10 అట్లే ఉంది కాబట్టి దాన్ని 10 అట్లే పెట్టిన. దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ ద 10 root 10 అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మనము 250 కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 250. సేమ్ 250కి మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తే ఫస్ట్ 2తో చేద్దామండి. 2 1 జా, 2 2 జా, 2 5 జా, మళ్ళీ 2 5తో చేద్దాం. 5 2 జా, 5 5 జా, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 5తో చేద్దాం. 5 1 జా, 5 5 జా, 5 5 జా 25 వచ్చింది. నా 250 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చండి, 2 into 5 into 5 into 5. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 250. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 into 5 into 5 into 5. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వెన్ యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్సైడ్ ద స్క్వేర్ రూట్ 5 how many times are there? 5 3 times repeated multiplication are there. That's why we get only 5 outside only 1 time. Why? Because here ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోండి, ఒక 5ని బయటకు తీసుకుందాం. ఈ 2 times 5 అనేది లోపల ఉంది కాబట్టి ఈ 2 టైమ్స్ని రిమూవ్ చేసుకొని మనం బయట ఒక 5 పెట్టేసుకుందాం. లోపల ఏం మిగిలిపోయిందండి, ఇంకా 2 into 5 మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ 2 మిగిలింది, ఇక్కడ ఇంకో 5 మిగిలింది కాబట్టి 2 into 5 మిగిలిపోయింది. నౌ 5 ఈ స్క్వేర్ రూట్లో ఏముంది, 2 into 5 10 ఉంది కాబట్టి 5 root 10 ఈజ్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 250. దేర్ ఫోర్ 5 root 10 ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 250 అని మనం ఇక్కడ రాయొచ్చు. ఓకే, నౌ వీ విల్ స్టాప్ హియర్. మనం సెకండ్ మెథడ్ ఉంది, ఆ సెకండ్ మెథడ్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.